शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए उस तो पहला अज असी उन्हां सारे मैंबरां नूं सब तो पहला तो अपनी तरफों और आई सारी संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे जिन्हां ने अज रल मिल के सत्संग का आयोजन किया और सानू सारिआं नूं इस सत्संग च बैठण का यह आनंद लैण का मौका मिल रहा है। आओ सब तो पहला उस परिवार वास्ते इन्हां सारे मैंबरां वास्ते जिन्हां दे सहयोग नाल अज सत्संग होण जा रहा है उन्हां वास्ते उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण और इन्हां नूं इदां हिम्मत ताकत दिंदे रहण। इन्हां दे कम्मां कारां च बरकत होवे, तंदुरुस्ती होवे, इन्हां दा आपसी प्यार मुहब्बत इदां ही बनिया रहे ताकि ये इसी तरह रल मिल के सत्संग करवाते रहन और सानू सारिआं नूं भी सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। कर दित्ती बेनती। आओ फिर हुण जे अज सत्संग च आके बैठण का ये अवसर मिलिया है तो सब तो पहला दसो ठीक हो, तुसीं खुश हो? हुणे खुशी नूं होर वधाउण वास्ते तैयार हो कि नहीं? अपनी एनर्जी नूं वधाउण नूं तैयार हो? आओ फिर अज असीं कुछ ऐसा ही समझना है ताकि साडे जीवन च ना एनर्जी का लैवल इन्ना हाई हो जाए कि असीं बड़ी तो बड़ी कामयाबी नूं बड़ी आसानी नाल हासिल कर सकीए। और वो कदों होएगा? क्योंकि इत्थे असीं एक दसना चाहांगे कि बड़ा प्यारा एक शब्द है कि जिहदे च दस्सिया गया है कि घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख जगावे। देखो एक शब्द छोटा जिहा शब्द है पर इहदे च इशारा कितना बड़ा है कि घर में योग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। कि एक योग समझ दियो ना, एक योग हुंदा है कि जिहड़ा असीं देखदे हां कि जिहदे च आसन दस्से जांदे हैं कि इस तरह आसन लाना है या आ कर्म करना है, जिद्दां समझ ले कि एक्सरसाइज हुंदी है। पर एक योग का मतलब हुंदा है कि अपने आप नूं ऐसी शक्ति दे नाल जोड़ देना जिथों साडे जीवन च जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो सारियां दूर हो सकन। ये समझना जरा सारियां ने। इसलिए इस शब्द अंदर इशारा है कि तेरे अंदर ही बहुत बड़ी शक्ति है। घर में योग, पर ਉਹਦੇ योग्य बनना पैना है, अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ बनाना पैना है कि ਅਸੀਂ अपने अंदर बैठी हो शक्ति ਨੂੰ जान सकीए, जगा सकीए और ਉਹਦਾ पूरा लाभ ले सकीए। पर ਹੁਣ ਇਹ भी दस्सिया है कि योग भी घर चाहिए तो भोग भी घर चाहिए। इंसान भोग विलास च पै के अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, अपनियां कमियां ਨੂੰ ਵਧਾ भी सकता है और इंसान योग करके अपने आप योग्य बना के इंसान अपने जीवन दी सारियां कमियां नूं दूर भी कर सकता है और जीवन च कामयाब भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अंदर ही है। समझते हो कि नहीं? एक इंसान अंदर विचार करता है कि मैं नशा करना है या मैं बुरा कर्म करना है तो हुण वो भोग विलास की तरफ जा रहा है और जिहड़ा भोग विलास की तरफ जाता है ये तो तुहानूं पता ही है, फिर जीवन च वो अपनी सेहत भी गुआंदा है, कामयाबी भी गुआंदा है और जीवन च जो भी उसदे कोल हुंदा है, जिद्दां जिद्दां इंसान भोग विलास दे विच उतरदा चला जाता है ਉਹਦੇ जीवन ਦੀਆਂ सारियां खुशियां हौली 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 उस तो दूर ਹੁੰਦੀਆਂ चलियां ਜਾਂਦੀਆਂ है। पर एक दूसरा इंसान है कि वो अपनी कमियां नूं देखदा है और फिर सोचदा है मैं की ऐसा करां ताकि मेरियां कमियां दूर होण और मैं योग्य होर बेहतर हुंदा चला जावां। और जिहड़ा अपने आप नूं बेहतर बनांदा है तो फिर ਉਹਦੇ जीवन च खुशियां, कामयाबी, सफलता भी आसानी ना मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये सब कुछ इंसान के अंदर ही चल रहा है। बस आज थोड़े जे समय अंदर ना असीं यही कुछ समझना है कि असीं योग्य किद्दां बन सकते हैं। इसलिए इत्थे दस्सिया कि घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख जगावे। कि घर दे विच युक्ति है, युक्ति समझदे हो ना, जिद्दां समझ लो कुंजी, वो विधि जिहदे नाल इंसान अपनी सारियां परेशानियां तो मुक्त हो सकता है, अपने सारे डर, अपनी सारियां चिंतावां तो, अपने सारे दुखों तो मुक्त इंसान हो सकता है। वो युक्ति भी तेरे अंदर ही है, मुक्ति भी तेरे अंदर ही है। पर उस
युक्ति ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਲਖ ਜਗਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਲਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੋਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਮਤ ਹੋਣਾ, ਵਜੂਦ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि मायूस कभी मत होना, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। ये याद रखना, क्योंकि तुहाडा ये जिस्म बेशक छोटा है पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ना शक्ति बहुत बड़ी है। जिदा श्री कृष्ण की बचपन की कहानी तुसी सुनी होनी एक बार कि श्री कृष्ण तुहानू पता मक्खन भी चुरा लेंदे सी। एक दिन मां ने देखा जमीन तो कुछ चक के मुंह च पा रहे हैं, तो मां ने कहा लगता मेरा काना यानी कृष्ण मिट्टी खा रहा है। ये कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते है कि मां गई और जाके कहती काना कृष्ण दस की खादा तू, मिट्टी खादी जमीन तो चक के? तो श्री कृष्ण कहते नहीं मां मैं मिट्टी नहीं खादी, भैया मैं मिट्टी नहीं खादी। कहती मुंह खोल। कहते जो मुंह खोलिया तो मां नू श्री कृष्ण के मुंह च की नजर आया? कहते पूरा ब्रह्मांड ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ नजर आ गया। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ। तो ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? पर जे बाहरों देखा जाए तो छोटा है, पर जे अंदरों इसकी शक्ति को समझा जाए तो इंसान इन्ना बड़ा है कि परमात्मा को भी अपने अंदर लेके बैठा है। वो प्रभु की सारी शक्ति अपने अंदर लेके बैठा है। इत्थे फिर बीज की गल करांगे कि बीज देखने को छोटा जिहा हुंदा है, पर जदों ओही बीज वृक्ष बनता तो बंदा कहता है एक छोटा जिहा बीज एडा वड्डा वृक्ष अपने अंदर लेके बैठा सी। बोलो निकलदा कि नहीं? नन्हे जे बीज चों ही कदी एक बरगद का बीज देखो, एक पिपल का बीज देखो। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा हुंदा है, जिन्होंने बोर्ड का वृक्ष भी कहता जाता है, जड़ा किड्डियां लमकदियां थल्ले तक, कि ओदा बीज देखोगे निक्का जिहा हुंदा है, पर वो निक्के जे बीज अंदर ही बहुत बड़ा वृक्ष छुपिया है। बस इसी तरह कि मायूस मत होना, वजूद तेरा, क्योंकि छोटा अपने आप नूं ओही कहंदा है जिहड़ा बाहरों देख रहा है, पर जे किते ध्यान दी अख नाल, विश्वास की अख नाल, शरदा की अख नाल अपने अंदरों देखो ना, फिर पता लगे कि मैं कोई छोटा नहीं हाँ, क्योंकि मैनू बनाने वाला बहुत बड़ा है। तो बड़ी चीज ही बना सकता, छोटी चीज कदी बना सकता है वो? हुण एक साधारण चित्रकार कोई चित्र बनाएगा ना, वो आप छोटा है तो उसकी चीज भी छोटी होएगी, पर महान चित्रकार अगर कोई चीज बनाएगा, कागज ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कलम ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है, पर जो साइन हो जाते ना वो चित्रकार दे तो ਉਹੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਬੋਲ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 40, 50, 100, 150 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 150 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕੀ ਉਹ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਛੋਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜਿਆ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਆਸਮਾਨ ਉੱਪਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। बोलो समझते हो कि नहीं? मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। कह के देखो अपने आप ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਹਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਹਸ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ
ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਰਮਾਲਾ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਤੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਤੀ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਸਟ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ ਨਾ, ਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੰਡੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਘਰ 'ਚ ਜਿਮ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ 100 ਡੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਬੈਠਕ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ 10 15 20 100 ਡੰਡ ਮਾਰੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਯੂਸ ਮਤ ਹੋਣਾ, ਵਜੂਦ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਰਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹੇ ਕਿਸਾਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਰਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਰਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਲ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਓਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਲ ਜੋਤਣ ਦਾ, ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੀਜ ਬੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਰਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਾ ਬਰਸੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਦੀ, ਕਾਮ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੋ ਨਾ ਬਰਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਆਲਸ, ਸੁਸਤੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਣਾ ਬਰਸੋ, ਨਹੀਂ ਬਰਸਣਾ ਨਾ ਬਰਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਰਸਣਾ ਨਾ ਬਰਸੋ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਰਸੀਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਸਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਰਸਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਰਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 4 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਜੰਤਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼, ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ।
इसी तरह तुसी भी एक फैसला लो कि दुनिया की कहती है। इसलिए फिर कहांगे इत्थे एक लाइन अपने दिल ते लिख लियो, और ये लाइन है, जरा समझना कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपना रास्ता मत बदलना। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म और डर से नहीं, साहस और विश्वास से मिलती है। ये याद रखना हमेशा। लोग की कहेंगे, लोग मेरे बारे की बोलणगे, लोग मेरे बारे की सोचणगे, ये सोच के कदी अपना रास्ता बदलो ना। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध जंगल में गए सी तो लोगों ने बहुत कुछ किया सी। जो बुल्ले शाह ने पैरी घुंघरू पाए सी, लोगों ने बहुत कुछ किया सी, उसले लोगों ने ताने मारे, पर जो अपनी मंजिल पा ली तो फिर उन्होंने लोगों ने कदमां 'ਚ सिर भी रखिया। क्योंकि पहला लोगों का काम हुंदा है गल्लां करनियां। इसलिए याद रखना कि जो शुरुआत हुंदी है ना, लोग गल्लां ही करते हैं, क्योंकि होर कुछ करन दी उन्हां अंदर शक्ति है ही नहीं। गल्लां ही कर सकते हैं, और गल करना ही सब तो आसान होता है, क्योंकि गलत की है मुंह ही हिलाना। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म या डर से नहीं, साहस और विश्वास से मिलती है। आज जिन्होंने भी सफलता मिली, जिन्होंने भी कामयाबी मिली, उन्होंने डर नूं, अपनी शर्म नूं एक पासे रख दिता कि सानू जो सही लगता है असीं उस मार्ग ते चलना जिस ते चल के सानू साडी मंजिल मिलनी है। पर इत्थे एक गल ये भी कहांगे कि इत्थे ये भी ना होवे कि मैं दूजे दा हक खो के खाना है, मैं दूजियां दा बुरा करना है। समझदे हो कि नहीं? मैं चोरी करनी है, मैं उहदी जमीन ते कब्जा करना है, या मैं उन्हें लुटना है। क्योंकि इत्थे एक गल होर कहनी चाहांगे कि जब किसी का हक, जब किसी दूसरे का हक लेने का मन हो तो सोच लेना कि यहीं से दुर्योधन के विनाश की शुरुआत हुई थी। समझते हो कि नहीं? क्योंकि दुर्योधन के विनाश की शुरुआत कित्थों हुई? जदों ओहदे मन च आया पांडवां दा हक भी मैं ले लवां, पांडवां दे हक ते मैं कब्जा कर लवां। क्योंकि जूए विच 14 साल दा वनवास सी, और उस तो बाद शर्त सी कि 14 साल बाद ये पांडव आके अपना राज्य ले सकते हैं। पर दुर्योधन के मन च की आया? वो वनवास भोग लिया, पर फिर भी उन्होंने राज उन्होंने देण नूं तैयार नहीं होया सी कि इन्हां दा हक मैं ही नप लवां। इसलिए समझ लेना कि जब किसी दूसरे का हक लेने का मन करे तो यहीं से दुर्योधन के विनाश की शुरुआत हुई थी। और अगली लाइन और भी प्यारी है कि जब किसी दूसरे का हक लेने का मन करे तो समझ लेना यहीं से दुर्योधन के विनाश की शुरुआत हुई थी। और जब अपना हक भी प्यार से छोड़ देने का मन करे तो समझ लेना यहीं से राम के भगवान बनने की शुरुआत हुई थी। क्योंकि राम नू राज्य मिलना सी, पर कई मां ने वनवास मंग लिया तो क्या ये राज मेरे बेटे भारत नू दिता जावे? तो राम ने कोई किंतु कोई परंतु नहीं की, आराम ना स्वीकार कर लिया। कहते ठीक है सतवचन, मैं वनवास भी जान नू तैयार हाँ, और ये राज भी भरत नू देण नू। हालांकि हक ओहदा सी, बड़ा सी हो। हालांकि प्रजा की कहती सी राम नू राजा बनाया जावे, क्योंकि राम सारे दे चहेते सी। पर जदों बाप ने विवश होके एक वचन दे कारण राम नू सुनाया कि राज भारत नू और तेनू वनवास, तो राम ने कोई किंतु परंतु नहीं की, बल्कि प्यार ने कहा ठीक है पिता जी हुक्म करो, हुणे ही जाना या सवेर नू जावां? क्योंकि शाम नू रात नू ये गल सुनाई गई सी राम नू, कहंदे हुणे ही निकलना है वनवास नू या सवेरे? तो बाप ने कहा सवेरे। तो उत्थे राम ने कोई ये नहीं किया राज मेरा हक मेरा, मैं तो लड़न नू तैयार हाँ, पूरी प्रजा मेरे नाल है, मैं नहीं मनदा तुहाडी गल। इत्थे परिवार च इदां हो जावे ना कि जमीन नू लैके ते एक मैंबर भी नाल होवे तो बंदा कोर्ट कचहरियां तक पहुंच जांदा है कि लै बाप दे खिलाफ मैं लड़ांगा, क्योंकि मेरे नाल मेरा भरा है, गुआंढी मेरे नाल गवाही देण नू तैयार है, इत्थे हक मेरा बनदा है। पर जरा सोचो जे राम उस वेले जिद करके राजा बन जाते तो उन्होंने सिर्फ राजा ही रहना सी, कदी भगवान की पदवी नहीं मिलनी सी। जब अपना हक भी खुशी से छोड़ने का मन करे तो सोच लेना यही से राम के भगवान बनने की शुरुआत हुई थी। ਇਹਦਾ मतलब की है कि कई बार बंदा देखता दूजे की जेब च की है, इनू मैं किद्दां कड्डां, तो विनाश की शुरुआत है।
और कई बार मेरी जेब च है पर दूजा भुखा मैनू दे देवां, हक तां मेरा है पर मैं प्यार नाल इहदी हैल्प कर रहा हां, मैं किते अच्छाई विच दान पुण्य कर रहा हां, मैं कोई नेकी कर रहा हां, मैं किते चंगी जगह अपना हक खर्च रहा हां। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ और करण दा आमना सामना हो रहा सी, तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा रथ नूं दौड़ाया कि एक जगह आके अर्जुन दा जिहड़ा रथ दा पहिया सी वो फस गया, क्योंकि करण दे रथ दा पहिया एक गड्ढे च फस गया, टोए च फस गया, क्योंकि अर्जुन और करण दा मुकाबला बड़ा जबरदस्ती था। श्री कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन नूं अपने करण नूं हराया ना गया तो अर्जुन दा अंत नेड़े है फिर, क्योंकि करण बहुत बड़ा योद्धा सी और इधर श्री कृष्ण नाल सी। तां ही तो इत्थे कहा जाता है कि सामने मुसीबत कितनी बड़ी है, सामने योद्धा कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखांदा, पर तुहाडे नाल कौन खड़ा है मायने ये रखांदा है। समझदे हो कि नहीं? सामने मुसीबत कितनी बड़ी है, सामने योद्धा कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखांदा, मायने ये रखांदा कि मेरे नाल कौन खड़ा है। और अर्जुन के नाल कौन सी? श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी खेड खेडी, क्योंकि ये श्री कृष्ण दी चक्रियां ही सी, जिहड़े चलांदे सी तो बंदा फस जांदा सी। जिहड़े भीषण दी मौत होई चक्री चलाई उन्होंने, गुरु द्रोण दी मौत होई चक्री चलाई, अर्जुन नहीं मार सकदा सी इन्हां बड़ियां बड़ियां शख्सियतां नूं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि अर्जुन फिर जिद्दां दस्सिया है कि पहले ही डर गया सी, इसलिए गंढीव रख के बह गया सी, तां ही तां श्री कृष्ण नूं गीता दे जरिए उपदेश देना पिया सी। पर उत्थे ये श्री कृष्ण दी युक्तियां सी, चक्रियां सी, ये सुदर्शन चक्कर नहीं, वो इत्थों भी चक्री इदां दी चलांदे सी, बंदा फस जांदा सी। समझ लेना। इसलिए कई कह दिंदे हैं कि लै भी आ संत फकीर तां लोकां नूं चक्कर च पा दिंदे है। बोलो समझदे हो कि नहीं? ये संत फकीर तां लोकां नूं की कर दिंदे है? चक्कर च पा दिंदे है। हाँ, चक्कर च असीं पांदे हैं, पर ये भरमों का चक्कर नहीं है। समझते हो कि नहीं? जे प्रेम और विश्वास का चक्कर है, और जेड़ा इस चक्कर च आ जाता है उहदे सारे दूजे चक्कर दुखां तकलीफां दे खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रेम दे चक्कर च आ जाओ, विश्वास दे चक्कर च आ जाओ तो परमात्मा दे नेड़े हो जावांगे। समझते हो कि नहीं? सो अर्जुन भी श्री कृष्ण दे प्रेम दे चक्कर च आया तो देखो मुसीबतां दे चक्कर च उन्होंने कढ लिया, तो जे प्रेम दे चक्कर च ना पैंदा तो फिर की होना सी? फिर अर्जुन का राज तो गया ही सी, जान भी चली जानी सी। पर 50 पांडवां का बाल नहीं बिंगा होया, उधर 100 कौरव और उन्होंने नाल जिन्ने योद्धा सी सारे नष्ट हो गए। नहीं तो जरा सोचो, 100 भरा दुर्योधन दे मर गए, अर्जुन का एक भी नहीं मरिया। क्यों? क्योंकि नाल कौन खड़ा सी? नहीं तो बंदा कहता 100 नाल लड़दे, एक अद्धा तो मरिया ही, एक अद्धा की मौत तो हुई, पर नहीं, एक का भी बाल नहीं बिंगा होया। क्योंकि फिर कहांगे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਥ ਫਸਿਆ ਗੱਡੇ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਫਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਰ ਤੀਰੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਕਾਕਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੀਰ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ। और इस वेले ये देखण दा नहीं है कि की सही है कि गलत है, वो अधर्म दे नाल है, पाप दे नाल, और पापी दा अंत करना साडा फर्ज है। जदों अर्जुन ने तीर मारे, करण दे तीर लगे तो करण दे श्वास चल रही थी, श्री कृष्ण रथ तो उतर के गए तो पता करण ने की किया? कहंदे हे काना, ये तुसी की कीता? ये आपने क्या किया? तो उसलिए श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहंदे जो अधर्म का साथ देगा, जो पाप का साथ देगा, उसका सर्वनाश होना निश्चित है।
और वही तुम्हारे साथ हुआ कि जेड़ा पाप का साथ देगा ਉਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਰਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਹ ਉਦਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਵੈੰਬਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੇਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਹਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੋਕੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਗੋਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਗੋਬਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੋਇਆ, ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਗਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਊ ਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਊ ਚਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖਣ ਚੋਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਖਣ ਚੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਊਆਂ ਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਚਰਨ ਵਾਲਾ ਗਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਤਾਨੇ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਣਛੋੜ ਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪਾਪ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। श्री कृष्ण कहते जीवन में आलोचना और प्रशंसा को खुशी से स्वीकार करना, जीवन में आलोचना और प्रशंसा को खुशी से स्वीकार करना, क्योंकि एक पौधे पर बेहतरीन फूल तभी खिलते हैं जब उसे पानी और धूप दोनों मिलते हैं। समझते हो कि नहीं?
ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਵੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਤਾਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਗੋਲੀ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸ਼ੇਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਆ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि उस मालिक ने साथ दिया तब जब मैं बेसहारा था। उस मालिक ने साथ दिया तब जब मैं बेसहारा था। उसका होकर जीत गया, मैं कदम कदम पर हारा था। समझ लेना सारे। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਹੋਕਰ जीत गया मैं पहले कदम कदम पर। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਗੜ ਕੇ ਚਮਕਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਭਰਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਰੱਬ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। वो कहते जब दूसरों की बुराई सुनना और दूसरों में बुराई देखना शुरू कर देता है तब इंसान के बुरा बनने की शुरुआत हो जाती है, और जब किसी की अच्छाई देखना और अच्छी बातें सुनना इंसान शुरू कर देता है तो उसके अच्छा बनने की शुरुआत होती है। ਹੁਣ देखो एक छोटी जी लाइन च कितना बड़ा ज्ञान मिलता है कि अगर ऐसी अच्छे बनना है या बुरे बनना है, ऐसी अच्छे हैं या बुरे हैं, कित्थों पता लगता है कि ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਲੱਭਦੇ ਆ, उन्ना ही असी आप बुरे हुंदे चले जाते हैं। इसलिए जी अच्छा बनना है, क्योंकि फिर कमांगे अच्छे बनांगे तो फिर ही अच्छा पावांगे, क्योंकि जैसे इंसान दे कर्म हुंदे फल भी इंसान नू वैसा ही मिलना है। अच्छा बनांगे अच्छा पावांगे, और अच्छा बनने वास्ते अज तो ये शुरुआत करो कि मैं किसी अंदर बुरा नहीं देखना, मैं सब दे अंदर अच्छा देखने की कोशिश करनी। समझते हो कि नहीं? और बंदा कहे मौसम बड़ा बुरा है, समझते हो कि नहीं? एक बंदा कहता मौसम बड़ा बुरा है, हुण तुसीं इस बुरे मौसम च अच्छा की लभ सकते हो, क्योंकि एक कहता मौसम बुरा है और दूजा कहता मौसम बहुत, हुण अच्छा की है? जरा सोच के देखो, अगर ये दिन च अच्छा लभना होवे, बुरा लभना होवे तो बुरा भी बहुत कुछ लभ सकते, अच्छा लभना होवे। और सब तो अच्छी गल तो यही है कि बाहर चाहे धुंध है, मौसम जिद्दां दा मर्जी, पर असीं पंडाल च सत्संग दा आनंद लै रहे। अच्छी गल है कि नहीं? ਹੁਣ अगर अच्छा ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਲੱਭਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਪਤਨੀ ਅੰਦਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, हर चीज अंदर कुछ अच्छा लभो, कुछ अच्छा गुण लभो, क्योंकि जिद्दां जिद्दां तुसीं दूजे अंदर अच्छाई देखते चले जाओगे, तुहाडे अंदर अच्छाई वधदी चली जाएगी। जिद्दां जिद्दां तुसीं अच्छी चीज सुनोगे तो कन्नां दे जरिए अच्छा अंदर जाएगा, तो तुहाडे अंदर होर अच्छाई दा लैवल
ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਚਾਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੜਚਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। क्योंकि हम हार जाएंगे, ये डर ही हमारी हार का कारण बनता है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। क्योंकि इतने गल होर कमांगे कि चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो दाग जरूर लगता है। ये क्या है? एक चाह का कप पींदे हो ना, चाह का कप गिर जावे तो बंदे चरित्र गिर जावे तो दाग जरूर। हुण तुसीं दाग लाना है फिर चाह भी संभाल के पिया करो। हाथे चाह फड़ ली तो उधर ही ध्यान रखो, ये नहीं कि चाह रख के ध्यान इधर गिरदी है तो दाग लगना ही है। और सब तो बड़ा दाग चरित्र का, क्योंकि जो चरित्र गिरता है तो फिर भी इंसान दे जीवन च दाग जरूर। इसलिए संभाल के रखो इन्हों, अपने चरित्र नूं गिरन ना दिओ। चरित्र की हुंदा है पता ना तुहानूं? साडा उठना की है, बैठना की है, साडी बोल बाणी की है, साडा सुभाव की है। क्योंकि सब तो पहली गल है अपने सुभाव ते गौर करिया करो। जरा आप सोच के देखो कि असीं तां जिथे तक गहराई च जाके सोचते कि इंसान रब नूं पा सकदा है, कामयाब हो सकदा है, ये ज्यादातर बंदे दे सुभाव ते ही निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जरा सोचो जिहड़े इंसान दा सुभाव चिड़चिड़ा होवे, जिहड़े इंसान दा सुभाव हर वेले खिजना होवे, जिहड़े इंसान दा सुभाव शंका करनी होवे, आपां कहते शक्की सुभाव दा बंदा, ये चिड़चिड़ा बंदा है और ये बड़ा कठोर सुभाव दा है, ये सख्त दिल सुभाव दा है, ये बड़ा क्रोधी सुभाव दा है। तो जरा सोचो जिहदा सुभाव इदां दा होवे तुसीं उहदे नाल जुड़ना पसंद करोगे? तुहानूं उहदे कोल बैठ के मजा आएगा? ये कहना भरावा तो दूर ही रहो, पता नहीं किहड़े वेले, क्योंकि क्रोधी सुभाव दा है। जिद्दां सप दा सुभाव पता डंग मारना पता नहीं भाई सप दे कोल बैठा किहड़े वेले उहने तां माड़े फिश करनी साडी जान चली जानी है। सप दा की जाना है? हुण क्रोधी बंदे दा की है? सुभाव क्रोध करना, तां उहनां तां माड़ी गल ही करनी है, सारी जिंदगी दे रिश्ते, सारी जिंदगी दी शांति। इसलिए बंदा डरदा है भाई क्रोधी सुभाव दा है, ये चिड़चिड़े सुभाव दा है, ये शक्की सुभाव दा है भाई, ये बड़ा कठोर सुभाव है, तो दूर ही रहो। हुण जे तो बंदा दूर रहना सीख गया या बंदा दूर रहना चाहता फिर रब उहदे नेड़े किद्दां आएगा? क्योंकि दिलां 'च तां रब ही वसदा कि नहीं? तेरा जवाब देना। तो हुण दूजे दा सुभाव की है? हसमुख सुभाव। ਉਹਦਾ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ, ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਰੇਕ ਦੀ खैर खबर लैन वाला सुभाव। क्योंकि कई सुभाव होंदा सब दे हाल चाल बारे पुछदे रहंदे हैं, और जिथे हो सके वो हेल्प करन दी भी। हुण ऐसे इंसान नूं तुसीं पसंद करोगे कि नहीं? तो ऐसे इंसान नूं रब भी पसंद करेगा कि नहीं? हुण जरा सोचो, जिन्हों इंसान पसंद करनगे, जिन्नी इंसानां दी गिनती उहदे नाल जुड़ेगी, कामयाब होएगा कि नहीं? और जे तो इंसान ही टुटदे जाण तो फिर उहदा बिजनेस भी जांदा है, कारोबार भी जांदा, तो रब दी रहमतां भी। इसलिए अज चेक करो तुसीं किदां दे सुभाव दे हो, शक्की या विश्वास करने वाला सुभाव? तुसीं क्रोधी सुभाव दे हो या हसमुख? कह दिंदे हो, पर ये तां तुहाडे घरदिआं नूं पुछना पैना है। या तां पति दस्सेगा पत्नी दा सुभाव किदां दा है, पत्नी दस्सेगी पति दा सुभाव किदां दा है। और बैटर गल तां बच्चे दस सकदे आ मम्मी डैडी दा सुभाव किदां दा है। क्योंकि बाहर तां कहना ही असीं बड़े चंगे हैं, तां बच्चा पता की सोचदा, अच्छा पता ही है मैनूं जुत्तम जुत्ती हुंदे जदों। जिद्दां इक नत्थू लाल ना स्कूल गया, 9 बजे स्कूल हुंदा सी शुरू, 10 बजे पहुंचया। तो उसले मास्टर ने कहा बेटा 1 घंटा लेट हो गया, की गल हो गई? 1 घंटा लेट क्यों आया? 9 बजे स्कूल हुंदा, तू 10 बजे पहुंचा। कहता मास्टर जी की दसा, मम्मी पापा लड़ते पे तां मैं लेट हो गया। वो कहंदे किदां दा बहाना, माँ बाप लड़ते सी, तू तो आ जांदा, तैनूं रोकिया सी उन्होंने, तू तो आके टाइम नाल पहुंच जांदा स्कूल, लड़दे लड़न दिंदा, तू 9 बजे स्कूल पहुंचदा। कहंदा मास्टर किदां पहुंचदा?
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਪਲ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ कि बुरी आदतें मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता, दूसरे की बर्दाश्त नहीं होती। समझ नहीं आई? बुरी आदत ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਅਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਮਾੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪ ਨੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਾਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, 2 ਘੋੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ। ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਆ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਾਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ? 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਸ਼ਰਤ, ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਸ਼ਰਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤਿਆ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ।
ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਰੇਸ ਵਾਲਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 100 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ 9 ਤੇ ਲਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? 5 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਆਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਰਤ 100 ਦੀ, 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? 5 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ, ਚੌਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ 9 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਮੈਂ, ਜਿਤਾਇਆ 9 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਓ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਰੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰ ਦੇਖੇ, 2 ਵਾਰ ਦੇਖੇ, 100 ਵਾਰ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ 9 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ 9 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 1 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, 5 ਨੰਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਾਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, क्योंकि उस मालिक ने साथ दिया तब जब मैं बेसहारा था, उसका होकर जीत गया मैं कदम कदम पर। पहला कदम कदम ते हार हुंदी सी, पर जदों दा मेरे मालिक ने मेरी बांह फड़ी, मेरी जित हुंदी जा रही। हर जगह खुशियां ही खुशियां मिलदियां जा रही हैं, इसलिए खुशी चाहिए है ना। आओ फिर आखिरले वचनां च कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल। मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। मेरी ताकत बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। जोश आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस ये जोश नूं कायम रखो, क्योंकि जोश नाल ही बड़ी तो बड़ी मंजिल नूं पाया जाता है। तो अज तो केड़ा केड़ा चिट्टे घोड़े ते सवार हो गया फिर? ये विश्वास दा घोड़ा, ये जितन वाला घोड़ा, ये रहमत दा घोड़ा है। और जेड़ा इस घोड़े ते चढ़ गया ओदी हार कदी हो ही नहीं सकती। इसलिए हर जगह मैनू कामयाबी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू हर जगह खुशियां, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे दुख दूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। चलो मालिक इदां ही अपनी रहमत तुहाडे ते बनाए रखन। आने वाला समा होर भी ज्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे।
ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਲੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।